Hi guys, let's study optical isomerism through this lecture. Optical isomerism is important for NEET. One question vandha varum. Now one question is easy eduthuka mudiyadhu because if you look at it, so many chapters are there. Each chapter gets one question means every chapter is important. Optical isomerism is little bit tougher and trickier than geometrical isomerism. Some of you will be able to get it easily, some of you will have a very hard time. யாருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குனா 3 dimensional visualize பண்ண முடியாது உங்களுக்கு. But I will try the best to do it, particularly in the screencasting video through a 3 dimension konjam easy ah irukum. For example, if you look at these colors, it helps you in seeing these easily. Okay, let's go into the lecture. Now last week enna paathona constitutional isomers paathom. What are stereoisomers versus constitutional isomers? Constitutional isomer na constitution e vera mari irukum. Okay, isomers are compounds that contain same atoms bonded together in different ways. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். ஐசோமர்ஸ்க்கு என்ன இருக்குன்னா மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஸ்ட்ரக்சர் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கலாம். If the connectivity of the atoms in two isomers is different, constitutional isomer இருக்கலாம். For example, positional isomers, metamers அதெல்லாம் கனெக்ஷனே வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும். அந்த கார்பன் ஸ்கெலிட்டன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஐசோமர் இருக்குது. If you see here, IUPACல நம்ம என்ன முதல்ல பார்ப்போம், we look into what is the primary functional group. CN is the primary functional group, so longest chain பார்ப்போம் நம்ம. அதில் வந்து இந்த கார்பன் ஸ்கெலிட்டனே வேறு மாதிரி இருக்கும், இந்த OH வேறு இடத்துல இருக்கும். ஓகே, இதில் வந்து OH is attached to a methyl group here, இதில் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது. These are constitutional isomers. We saw the different types last week. கனெக்டிவிட்டி ஒரே மாதிரி இருக்குது, ரெண்டு ஐசோமர்ஸ்க்கும் கனெக்டிவிட்டி ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா ஸ்டீரியோ ஐசோமராக இருக்கலாம். ஸ்டீரியோ ஐசோமரில் ரெண்டு வகை இருக்குது. சிஸ் ட்ரான்ஸ் வந்து ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரில் வரும், இன்னொன்று ஆப்டிக்கல் ஐசோமர். சிஸ் ட்ரான்ஸ் பார்க்கும்போதும் உங்களுக்கு கார்பனோட செயின் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தானே இருந்தது, எதுவுமே மாறாது சிஸ் ட்ரான்ஸில். பட் த வே இட் இஸ் situated, stereochemistry is different, hence it's called stereoisomer. We are going to see that in the optical isomer side on this one. Enantiomers என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் இப்போ. These are stereoisomers and so are E and Z double bonds, அதுவும் stereoisomer தான். Now when you look here, you will see what is enantiomer later. But look at these two molecules. ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் என்ன? We have seen this before. Thick wedge இருந்தால் it is towards you. வெறும் லைன் இருந்தால் இது பீஸ் ஆஃப் பேப்பரில், நீங்கள் எழுதுகிற பேப்பரில் அந்த 2 dimensional பிளேனில் இருக்குது, இது உங்களை பார்த்து இருக்குது, இது பின்னாடி இருக்குது, உங்கள் புக்குக்கு பின்னாடி இருக்குது, இது உங்களை பார்த்து இருக்குது, இது உங்களோட பிளேன் ஆஃப் பேப்பரில் இருக்குது. when you look at these two molecules, நேம் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும், பொசிஷன், நேம், everything is same. So these two are not constitutional isomers, but these are stereoisomers. எதனாலனா the OH in relative position to CN or this C group or a hydrogen is different than this compound. EZ isomers or cis transல என்ன பார்த்தோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை எடுத்தால் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், இது சிஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஹைட்ரஜன் நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா மாலிகுலோட ஷேப் வேறு வேறு இருக்குது, ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் நாட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஐசோமர்ஸ் பட் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ். So these two are two types of stereoisomers. The atoms are the same connection and the order R, C, C, Cn, R, C, C, Cn. இந்த கார்பனில் ஒரு OH இருக்குது, இந்த கார்பனில் OH இருக்குது. ஸோ the connection ஒரே மாதிரி இருக்கும், arranged differently. Alright. Before we go further, I want to clarify the names. இது கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். Configuration, conformation, இது ரெண்டு வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும். So the best way to remember it is கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் ஐசோமர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம. கான்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் தான், திஸ் இஸ் யூ இன் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ். எந்த பொசிஷன் இருந்தாலும் யூ ஆர் த சேம் பர்சன், யூ ஆர் நாட் அன் ஐசோமர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப், யூ ஆர் த சேம் பர்சன். யூ கேன் ஸ்லீப் ஒன் வே அண்ட் தென் டர்ன் அரவுண்ட் த நெக்ஸ்ட் வே. இதெல்லாம் வேறு வேறு கான்ஃபர்மேஷனில் தூங்குற மாதிரி பார்க்கலாம் நீங்கள். We are going to look into configuration in this lecture. Okay, the word configuration எந்த கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். Changing the configuration of a molecule always means that bonds are broken. Okay, configuration நீங்கள் மாற்றணும்னா bonds உடைச்சாகணும். கான்ஃபர்மேஷனுக்கு bond உடைக்க வேண்டாம், bond ரொட்டேட் தான் பண்ண போகிறோம். Okay, just like you rotating and lying down. A different configuration is a different molecule. Configuration மாறி இருந்தால் அது வேறு molecule. Different conformationனாலும் ஒரே molecule தான். Changing the conformation of a molecule means rotating about bonds, not breaking them. They are readily interconvertible conformation. ஆனால் கான்ஃபிகரேஷனை ஈஸியாக மாற்ற முடியாது. இங்கே எடுத்துக்கலாம், இது ரெண்டும் வேறு வேறு கான்ஃபிகரேஷன். OH பின்னாடி இருக்குது, இங்கே OH முன்னாடி இருக்குது. நான் OHஐ முன்னாடி கொண்டு வரணும், CNஐ பின்னாடி தள்ளணும் அப்படின்னா
இந்த சென்டரில் இருக்கிற பாண்ட் எல்லாத்தையுமே நான் உடைக்கணும். யூ ஆர் கோயிங் டு see that. Now look here, take this bond right here, I rotate it. இந்த பாண்டை நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன். ரொட்டேட் பண்ணும்போது we are rotating 120 degrees. 180 degreesனால் இந்த OH வந்து முன்னாடி வந்துடும், கரெக்ட்? உங்களை பார்த்து வந்துடும். நான் 120 தான் பண்ணுறேன். அப்போ பின்னாடி இருக்கிறது பிளேன் ஆஃப் பேப்பரில் வருது. ஹைட்ரஜன் முன்னாடி இருக்கிறது உங்களை பார்த்து வருது. ஸோ யூ ஆர் ரொட்டேட்டிங் இட். ஸோ ஹைட்ரஜன் தட் வாஸ் ஆன் ஹியர் பிகம்ஸ் டுவர்ட்ஸ் யூ. சிஎன் முன்னாடி இருக்கிறது பின்னாடி போயிடுது. ஸோ 120 degrees பண்ணும்போது பேசிக்கலி பெஸ்ட் வே டு see it is உங்கள் 3 ஃபிங்கர்ஸ், தம் ஃபிங்கர், இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர், மிடில் ஃபிங்கர் 3 பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோம். ஓகே, கிளாக் வைஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸோ ரொட்டேட் பண்ணுறோம். ஸோ உங்களை பார்த்து தம்பு இருக்குது அப்படின்னா அதை ரொட்டேட் பண்ணும்போது உங்களை பார்த்து மிடில் ஃபிங்கர் வரலாம், தம் பின்னாடி போகலாம். அந்த மாதிரி தான் இது. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பண்ணுறோம். ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு டூ ஆல் திஸ் இன் த ஆக்சுவல் எக்ஸாம். திஸ் இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எக்ஸாமில் கொஷின்ஸ் வந்து ஈஸியாக வரும். அதை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, லெட்ஸ் கோ இன்டு ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் இட்செல்ஃப். The most important thing you want to know about optical isomerism is an asymmetric carbon. Symmetric na ஒரே மாதிரி இருக்கும், ரெண்டு குரூப்பாவது ஒன்றா இருக்கணும். Symmetric carbon இருந்தால் அதில் ஒரு மிரர் பிளேன் இருக்கும். ஓகே, asymmetric carbon மிரர் பிளேன் இருக்காது. You want an asymmetric carbon which is also called a chiral carbon. The chiral carbon is a carbon atom that is attached to 4 different type of atoms or groups. இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த black color carbon வந்து attached to 4 different groups. வேறு வேறு கலரில் நான் போட்டிருக்கேன். So this is called a chiral carbon or a asymmetric carbon. You want this to be in a optical isomerism compound. 2 forms exist which are non-superimposable mirror images. ஸோ உங்களை மாதிரி நீங்கள் வந்து மிரரில் நிற்கிறீங்கன்னா உங்களோட மிரர் இமேஜ் உங்கள் மேலே வைக்க முடியாது. ஓகே, நான் சூப்பர் இம்போசிபிள் மிரர் இமேஜாக இருக்கணும். we will see an example of that. அப்படி நான் சூப்பர் இம்போசிபிள் மிரர் இமேஜாக இருந்ததுன்னா அது பேர் enantiomer. Their isomers differ not in the connectivity of atoms. Atoms அதே தான். நீங்கள் மிரர் முன்னாடி நிற்கிறீங்கன்னா your hand is attached to the same position as what your original body is. மிரர்லேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் only in the overall shape of the molecule. எப்படி இருக்குன்றது உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்டாக மாறல, மிரர் முன்னாடி நின்னா அதே மாதிரி தான் நடக்கும். Now எக்ஸாம்பிள், இந்த காம்பவுண்டோட மிரர் இமேஜ் தான் இது. Now how are they different? Bonding ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும். The black is bonded to 4 different colors, black is bonded to 4 different colors. But how are they different? ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் பார்க்க, பட் இதை தூக்கி நம்ம இது மேலே அப்படியே வைக்க முடியாதுல்ல. If we take this molecule, put it on top of this, will it be same? No. ஏன்னா green வந்து லெஃப்ட்டில் இருக்குது, இங்கே green ரைட்டில் இருக்குது. yellow லெஃப்ட்டில் இருக்குது, இங்கே yellow ரைட்டில் இருக்குது. இதை தூக்கி இங்கே வைக்க முடியாது. This is called non-superimposable. Superimposition இதை தூக்கி இங்கே வைக்கலாம். மிரர் இமேஜ் இதை தூக்கி இங்கே வைக்கலாம்னு சூப்பர் இம்போசிபிள். இது நான் சூப்பர் இம்போசிபிளாக இருக்கணும். ஆக்சுவல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும்போது இது ஈஸியாக இருக்கும். In asymmetric carbon is a carbon that is attached to 4 different groups. நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். It's also called a chiral carbon or a stereogenic center. You want to remember the names. எவ்வளோ chiral carbon இருக்குது, எவ்வளோ stereogenic center இருக்குன்னே கொஷின்ஸ் வரலாம். Now imagine an aldehyde cyanohydrin. இந்த மாலிகுல் ரொம்ப முக்கியம். கிளாஸ் 12 கான்செப்டில் aldehyde reacts with HCN to give you cyanohydrin. இந்த எக்ஸாம்பிள் நிறைய வாட்டி வரும் நீட்டில். ஓகே, you want to look at it. So now you look at this carbon right here. இப்போ இந்த கார்பன் எடுத்துக்கலாம். இந்த கார்பனில் CH2 இருக்குல்ல, you need 4 different groups attached differently. இங்கே ஆனால் ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்குது, H2 இருக்குது. வேறு இந்த கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் போட்டிருக்கேன், வேறு வேறு கலரில் போட்டிருக்கேன், எல்லாமே வேறு வேறு இருக்குல்ல. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்டீரியோஜெனிக் சென்டர் ஆர் அ கைரல் கார்பன். கைரல் கார்பன் வந்து நார்மலாக சிம்பிள் எப்படி போடுவாங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் போடுவாங்க, இங்கே ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் மாதிரி. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யூ கைஸ் கோயிங் டு பி டாக்டர்ஸ் இஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ். அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் கைரலாக இருக்கும் எக்ஸப்ட் கிளைசின். ஸோ அமினோ ஆசிட்ஸோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா இது தான், அமினோ ஆசிட். அந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் ஆர் குரூப் இருக்கலாம், ஹைட்ரஜன் இருக்கலாம், இல்லை ரெண்டுமே ஹைட்ரஜன் தான் கிளைசினாக மாறும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் சேம், கிளைசின் இஸ் நாட் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ். சிமெட்ரிக் கார்பன் இல்லை, சிமெட்ரிக் கார்பன் இது. இங்கே ஒரு மிரர் பிளேன் வைக்கலாம். மிரர் பிளேன் நீங்கள் பார்க்கணுன்ற அவசியமே இல்லை, ஜேஇ அட்வான்ஸில் மட்டும்தான் அது வரும். ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் நோயிங் தட் ஒரு கார்பனில் ஒரே மாதிரி 2 குரூப் இருக்குது, 2 ஹைட்ரஜனோ 2 NH2ஓ 2 ஆர் குரூப்போ ஒரே மாதிரி இருந்தால் அது சிமெட்ரிக் கார்பன். இல்லை 4மே வேறு வேறு மாதிரி இருந்தால் அது ஏசிமெட்ரிக் கார்பன். ஓகே, லெட்ஸ் லுக் அட் திஸ் ஒன். ஜஸ்ட் சேம் திங், வேறு மாதிரி பிக்சர் நான் போட்டிருக்கேன். அலனைனோட மிரர் இமேஜ் இது.
Okay, the blue is to the right, the blue is to the left. இதை தூக்கி இப்படியே வைக்க முடியாது. Then people can ask me, what if I rotate it? இதை நான் மேலே இந்த பாலை பிடிச்சி ரொட்டேட் பண்ணால் blue இங்கே வரும், white இங்கே வரும், which is correct. Blue will come, white will come. But the problem is, this violet is away from you, பின்னாடி இருக்கு. இதை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த violet வந்து முன்னாடி வந்துடும். So you cannot actually have a superimposable mirror image. இதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். உங்களோட கை தான். இப்போ உங்களோட பாம் ரெண்டும் இந்த பாமை தூக்கி அப்படியே இது மேலே வச்சிங்கன்னா இந்த சைடு தம் ஃபிங்கர் இருக்கும், இதில் வந்து தூக்கி வச்சா இந்த சைடு தம் ஃபிங்கர் இருக்கும். ஓகே, ஸோ யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நான் சூப்பர் இம்பாசிபிள் மிரர் இமேஜ். The optical isomers which are non-superimposable mirror image are called enantiomers. You are going to see this word so many times. Non-superimposable mirror image இருக்கணும். For example, take these two. இங்கே ஒரு மிரரை நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இது தானே வரும். ஆனால் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது பின்னாடி தான் இருக்கும், முன்னாடி இருக்கிற ஆட்டம் முன்னாடி தான் இருக்கும். ஆனால் மிரர் இமேஜ் அதே மாதிரி இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் நான் சூப்பர் இம்பாசிபிள். இந்த மாலிகுலை இது மேலே வச்சா வேறு மாதிரி இருக்கும். டபுள் பாண்ட் ஓ ரைட் சைடில் இருக்குது, டபுள் பாண்ட் ஓ லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. தீஸ் டூ ஆர் எனான்ஷியோமர்ஸ். இது நம்ம எனான்ஷியோமர்ஸ் வரையும் போது தான் உங்களுக்கு இன்னும் க்ளீனாக இருக்கும். we will do that very soon. These are distinguished by names கொடுக்கலாம். ரெண்டு enantiomer இருக்கலாம்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு mirror image தான் இருக்க முடியும். As a person, for you only one mirror image. So there is only one enantiomeric pair. நீங்களும் உங்கள் mirror image சேர்ந்தா ஒரு enantiomeric pair. உங்களோட mirror image உங்களோட enantiomer. So again, உங்களோட mirror imageன்றது உங்கள் enantiomer, நீங்களும் உங்கள் mirror image சேர்ந்தா ஒரு enantiomeric pair. ஸோ ரெண்டு பேருக்கு நம்ம நேம் கொடுக்கலாம். ஒருத்தருக்கு ப்ளஸ் ஒருத்தருக்கு மைனஸ்னு கொடுக்கலாம். வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ், ப்ளஸ் சிம்பிள் இருந்தால் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் plain polarized light ரைட்டில் திருப்போம். You don't need to learn about plain polarized light. That is not a NEET syllabus. Just the word is important. அந்த polarized light பாஸ் பண்ணும்போது ப்ளஸ்னால் ரைட்டில் திருப்போம், மைனஸ்னால் லெஃப்ட்டில் திருப்போம். Capital D, capital L is different than small d, small l. Small d, small l is not used anymore. Capital D, capital L னு மாற்றி சொல்லலாம். அப்படின்னா என்னென்னு அடுத்த லெக்சரில் பார்ப்போம். Or more correctly, R and S. இதுதான் இந்த லெக்சரில் பார்க்க போகிறோம். R and S. ஸோ நீங்களும் உங்களோட மிரர் இமேஜஸ் என்ன எனான்ஷியோமரிக் பேர் 50-50 ஈக்குவலாக ரெண்டு பேரும் எனான்ஷியோமர்ஸ் எடுத்தால் அது பேர் ரெசிமிக் மிக்ஸ்டர் ஆர் ரெசிமேட். ஒய் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ், இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு பவர் இருக்குது, அது எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் பவர் தான் மிரர் இமேஜுக்கு இருக்கும். ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து கேன்சல் ஆகிடும். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ரெசிமிக் மிக்ஸ்டர். Chiral molecules often react differently with other chiral molecules. Example, L carbon versus D carbon. ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு மிரர் இமேஜ் தான், பார்க்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் த கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும்தான் வேறு. இந்த கார்பனில் கான்ஃபிகரேஷன் வேறு. லுக் அட் த ஸ்மெல். திஸ் ஸ்மெல்ஸ் லைக் ஸ்பெர்மெண்ட், திஸ் ஸ்மெல்ஸ் லைக் கேரவே சீட்ஸ். அதர்வைஸ் கெமிக்கலி எல்லாமே ஒன்று தான் அந்த ரெண்டுமே. Why do they react differently? Why do they smell differently? Because your olfactory lobes, nose like olfactory lobe chiral. So இந்த chiral molecule வரும்போது உங்களுக்கு வேறு ஸ்மெல் வரும், இந்த chiral molecule வரும்போது வேறு ஸ்மெல் வரும். So chiral molecules react differently with other chiral molecules. In our case, these two are chiral molecules react differently with our nose, which is chiral. Now let's look at this as a carbon atom with 4 different groups. The blue is on the left side, the orange is on the right side, the pink is facing you. Okay, இதோட மிரர் இமேஜ் தான் B. நான் எனக்கு ப்ளூ இதில் லெஃப்ட் சைடில் வச்சு ஆரஞ்சு ரைட் சைடில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நான் ரொட்டேட் பண்ணால் இந்த மாதிரி மாறிடும். கரெக்ட். ஏவை நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன், பியை மட்டும் நான் 180 டிகிரிஸ் ரொட்டேட் பண்ணுறேன். அப்போ ப்ளூ இங்கே வந்துடும், ஆரஞ்சு ரைட் சைடில் போகும். கரெக்ட், ட்ரூ. பட் ஐ கேனாட் சூப்பர் இம்போஸ். எதனாலனா இங்கே வந்து இந்த pink color or purple color is towards you, inga pink or purple is away from you. So these two are non-superimposable mirror images called enantiomers. Now this is the best way to know. Real molecules varayumbodhu da ungalku puriyum. Now look at these two molecules. Idu rendu non-superimposable mirror images, but ana ella and carbon la vandu attach irukka atom vandu hydrogen, chlorine, bromine, fluorine. Adhe da ingiyum, but idum vera mari irukum. Your nose will know the difference. இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற மாலிகுலை நான் 180 டிகிரிஸ் திருப்பினா இது கிடைக்கும் எனக்கு. பட் திஸ் மாலிகுல் அண்ட் திஸ் மாலிகுல் ஆர் ஸ்டில் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இந்த மாலிகுலை எவ்வளோ ரொட்டேட் பண்ணாலும் என்னால் இந்த மாலிகுல் கொண்டு வர முடியாது. ஓகே, ஸோ தீஸ் டூ ஆர் 2 different molecules, but they are related as mirror images
பட் தே ஆர் நாட் சூப்பர் இம்போசிபிள்னால் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சா வித்தியாசம் தெரியக்கூடாது, முடியாது. இதையே தூக்கி இது மேலே வச்சா வேறு மாதிரி இருக்கும், எவ்வளோ ரொட்டேட் பண்ணி தூக்கி வச்சாலும் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ தீஸ் டூ ஆர் கால்டு enantiomers. டேக் திஸ் மாலிகுல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இந்த மாலிகுலோட மிரர் இமேஜ் இது, இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணனா எனக்கு இது கிடைக்குது, இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ தீஸ் ஆர் சூப்பர் இம்போசிபிள் மிரர் இமேஜஸ். ஓகே, சூப்பர் இம்போசிபிள் மிரர் இமேஜஸ் ஆர் நத்திங் பட் சேம் காம்பவுண்ட். இதுவும் ஒரே காம்பவுண்ட் தான், ஏன்னா பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குது. ஓகே, திஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் enantiomer அண்ட் சேம் காம்பவுண்ட். ஒரே காம்பவுண்டை வேறு மாதிரி வரையலாம், அது பேர் சூப்பர் இம்போசிபிள் மிரர் இமேஜஸ். நான் சூப்பர் இம்போசிபிளாக இருந்ததுன்னா அது enantiomer. Now, how do I differentiate an enantiomer? We are going to use SIP priority rules. Again, the same thing like we did for our EZ isomerism. We are going to use atomic numbers. Okay, EZ la paatha mariye da ஒரு group same ah irundha we keep going until there is a difference. Least priority is away from it. This is the most important thing that is different. Priority கொடுக்கும்போது 1 2 3 4 னு கொடுக்க போகிறோம். அதில் லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அவே ஃப்ரம் யூவாக இருக்கணும். அவே ஃப்ரம் யூவாக இல்லைன்னா நம்ம அதை மாற்றி வரையலாம், இல்லைனா வேறு ஒரு ஷார்ட்கட் நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. நான் அதை பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரையாரிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பண்ணலான்னா 1 2 3 4னு ப்ரையாரிட்டி போட்டதுக்கப்புறம் 1 2 and 3 நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, அகெயின் யூ வாண்ட் டு கனெக்ட் 1 2 and 3. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், in this example right here I want to connect 1 2 and 3, but the most important thing is this is important. Connect பண்றதுக்கு முன்னாடி least priority away. See, this is away, in the broken wedge na away, so good. Now I am going to connect 1 2 and 3. இப்படி இருக்கும் இந்த ஆர்டர். இங்கேயும் least priority away 1 2 and 3 இப்படி போகுது. இது clockwise, இது anti clockwise or counter clockwise, ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஸோ clockwise directionல 1 2 3 கனெக்ட் ஆனால் அது பேர் R, ஆன்டி clockwise கனெக்ட் ஆனால் அது பேர் S. We will see examples. Okay, pause the video for a second, read it again and look at this. I have put it in different ways. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன போட்டிருக்கேன்னா இது லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி, ஸோ அதை நான் பார்க்க விரும்பல, இட் இஸ் அவே ஃப்ரம் மீ. 1 2 3 கனெக்ட் பண்ணும்போது clockwise வந்ததுன்னா அது R கான்ஃபிகரேஷன், கவுண்டர் clockwise இல்லை ஆன்டி clockwise வந்தால் S கான்ஃபிகரேஷன். நான் வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ், ஒரு கார்பன் எடுத்திங்கன்னா 4 பாண்ட் இருக்கும். கெமிக்கல் பாண்டிங் வில் டெல் யூ தட் திஸ் இஸ் லைக் அ டெட்ராஹீட்ரன். ஸோ அந்த டெட்ராஹீட்ரனோட நடுவில் இருக்கும், பிரமிட் நடுவில் கார்பன் இருக்கும், 4 ஆட்டமும் இப்படி இருக்குது. ஸோ யூ வாண்ட் த லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அவே ஃப்ரம் யூ. அப்போ இந்த ஃபேஸில் இருக்கிற 3 ஆட்டம் எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்றது தான் R and S கான்ஃபிகரேஷன். I will do examples for you. Okay, that is the best way to know. Alright, now let's do examples here. Now we want to go with atomic number. First எனக்கு least priority away from me, good. Least priority away from me, good. Priority போடும்போது atomic number first, இது priority 1. இப்போ இதுவும் கார்பன், I keep going until I see a difference. இந்த கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கிறது ஹைட்ரஜன், இந்த கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கிறது ஹைட்ரஜன் அண்ட் இந்த கார்பன் அட்டாச் ஆகிருக்குல்ல. So this carbon wins over this hydrogen. So this is priority 2, this is priority 3. இப்போ இங்கே போகும்போது priority 1 2 3. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், 1 2 3 கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, clockwise R, இது என்ன anti clockwise S. That's all. Now pause the video, try to draw it yourself. Now I have few other examples here. Let's do it one by one. Okay, now numbers நான் ஏற்கனவே போட்டுட்டேன், but we will do the numbering. இது வந்து chiral carbon, அதுக்கு symbol வந்து asterisk. ஸோ இந்த கார்பன் கூட இருக்கிற ஆட்டம் பார்க்கும்போது அட்டாமிக் நம்பரில் பார்க்கும்போது bromine wins over everything. So again we want to right away put this as 4. ஹைட்ரஜன் தான் least priority. ஸோ பார்த்தோன்னே 2 4னு தெரியும் எனக்கு. bromine 1, oxygen is 2, carbon is 3 priority wise. So I have 1 2 and 3 clockwise R. இங்கே bromine 1, oxygen 2, இது 3. Yes. Now we are going here. இந்த கார்பனில் பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் அட்டாச் ஆகிருக்கு, லெட்ஸ் ரைட் இட் திஸ் வே. என்னெல்லாம் அட்டாச் ஆகிருக்கு, ஒரு கார்பன் அட்டாச் ஆகிருக்கு, ஒரு குளோரின் அட்டாச் ஆகிருக்கு, ஒரு நைட்ரஜன் அட்டாச் ஆகிருக்கு, ஒரு ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஆர்டர் என்ன இருக்கும், குளோரின் இஸ் 1, நைட்ரஜன் இஸ் 2, கார்பன் இஸ் 3, இது 4. ஸோ கார்பன் இஸ் 3, குளோரின் இஸ் 1,
1 3 2 இது 4 1 2 3 reverse and counterclockwise, so it is yes. That's all. Now there is a way to determine if the lowest priority is not pointing back. இது வரைக்கும் அந்த example எல்லாம் pointing back, so it's easy for you, but there is a way to do it quickly. Okay, normally வந்து ஒரு chemist நான் இப்படி பண்ண மாட்டேன். What I will do is I will rotate the molecule visually and do, but for NEET exam you can actually do it as a shortcut. Now take this molecule. See, priorities நான் ஏற்கனவே போட்டுட்டேன். Now இந்த கார்பன் கூட என்னெல்லாம் இருக்குன்னா, ஒரு நைட்ரஜன் priority 1, ஒரு கார்பன் இருக்குது, இங்கேயும் ஒரு கார்பன் இருக்குது. How do you determine priority? இந்த கார்பன் கூட என்னெல்லாம் அட்டாச் ஆகிருக்கு? ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன். இந்த கார்பன் கூட என்னெல்லாம் அட்டாச் ஆகிருக்கு? ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன். Now how do I get 3 oxygens? Because double bond O, double bond வந்து CIP சிஸ்டமில் நம்ம 2 சிங்கிள் பாண்டாக பார்ப்போம்ல. So this carbon is priority 2, this is priority 3, இது priority 4. Now problem is I have this towards me. The best way to do this is, இந்த மாலிகுலர் நம்ம பின்னாடி ரூமுக்கு பின்னாடி போய் பார்த்தா எனக்கு இது away from me இருக்கும்ல. இப்போ இந்த ரூமில் இது towards me னா பின்னாடி ரூமில் போனால் இது away from me, அதை பார்க்கலாம். பட் ஆனால் அது விஷுவலைஸ் பண்ணுறது சிலவங்களுக்கு கஷ்டம். So the best way to do that is you can do 2 flips. ஒரு flip பண்ணலாம் நம்ம. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா, மெத்தில் COOH ஹைட்ரஜன் NH2 ஒரு ஃப்ளிப் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஒரு ஃப்ளிப் பண்ணால் இப்போ வர கான்ஃபிகரேஷனோட ஆப்போசிட் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த மாலிகுல். ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளிப் பண்ணிங்கன்னா கான்ஃபிகரேஷன் ஆப்போசிட். ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன கான்ஃபிகரேஷன் வரும்? இது 1, இது 2, இது 3, 1 2 3, இது என்ன வரும்? R. அப்போ இது என்னவா இருக்கணும்? எஸ்ஸாக இருக்கணும். ஈவன் பெட்டர், instead of doing all this, do the second flip. Even number of flip பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டாக போட வேண்டாம். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா, என்னோடய பாயிண்ட் என்ன, எனக்கு ஹைட்ரஜன் பின்னாடி இருக்கணும், ஹைட்ரஜன் பின்னாடி கொண்டு வந்துட்டேன். இப்போ ரெண்டாவது ஃப்ளிப் பண்ணும்போது ஐ கேன் ஃப்ளிப் நைட்ரஜன் வித் மெத்தில் ஆர் நைட்ரஜன் வித் COH ஆர் மெத்தில் வித் COH, டசன்ட் மேட்டர். ஆனால் ஹைட்ரஜன் பின்னாடி இருக்கணும். ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ், திஸ் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். ஐ கேன் ஃபிக்ஸ் திஸ் ஆல்சோ, NH2. நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், மெத்திலையும் COHயும் ஃப்ளிப் பண்ண போகிறேன். இதை மெத்திலாக மாற்ற போகிறேன், இது COHாக மாற்ற போகிறேன். நான் வாட் இஸ் த ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர்? இது 1, COH 2, இது 3. How is it related? Counterclockwise. So this molecule is yes. Okay, that's what this means. So this is what we are doing. Again, do one more time. Least priority பின்னாடி இருக்கணும். So I'm going to do the same. I'll do it differently this time. So let NH2 be hydrogen, go back side, NH2 comes here. ஒரு flip பண்ணிட்டேன். இது COOH. செகண்ட் ஃப்ளிப் பண்ணும்போது அதே தான் வரும். நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், போன எக்ஸாம்பிளில் இதே மாதிரி பண்ணும்போது மெத்திலும் COHும் பண்ணேன். இப்போ நான் NH2ம் COHும் பண்ண போகிறேன். இது எனக்கு பின்னாடி இருக்குது. இங்கே COOH, இங்கே NH2, இங்கே மெத்தில். ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர் என்ன? 1 2 3. Connect the priorities counterclockwise. Yes, that's what we got last time also. So that's it, that's all you have to do. We will do practice as well. R&S கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். You don't need to worry about the configurations, just do very simply. Now managing the least priority, இதான் பண்ண போகிறேன். இப்போது ஹைட்ரஜன் வந்து plane of the paperல இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஹைட்ரஜனும் புரோமினும் ஃப்ளிப் பண்ணலாம். கரெக்ட்? நான் ஹைட்ரஜனும் புரோமினும் ஃப்ளிப் பண்ணால் ஒரே ஒரு வாட்டி ஃப்ளிப் பண்ணுறீங்க. ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்சஸ். ஸோ லெட் மீ டூ இட் திஸ் வே. ஒரு ஃப்ளிப் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஹாவ் மை hydrogen here, bromine here, chlorine here, fluorine here. ஒரு flip. நான் ஒரு flip பண்ணால் ஆப்போசிட் கான்ஃபிகரேஷன், ரெண்டாவது flip பண்ணால் ஈக்குவலாக போயிடும். ஸோ நான் இப்போ என்ன flip பண்ண போகிறேன்னா, இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம ஹைட்ரஜனும் புரோமினும் flip பண்ணியிருக்கோம். இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, எனக்கு ஹைட்ரஜன் பின்னாடி வேணும். ஸோ லீவ் இட். லெட்ஸ் flip our bromine and chlorine. So flip பண்ணால் இதானே வரும். ஸோ
இதே மாலிகுல் தான் இது. ரெண்டு ஃப்ளிப் பண்ணால் அதே மாலிகுல் தான் வரும். ஒரு ஃப்ளிப் பண்ணால் மாலிகுல் மாறிடும். ஸோ நம்ம ஒரு ஃப்ளிப் பண்ணுறது பதில் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் திஸ் வே. ஒரு ஃப்ளிப் பண்ணால் வேறு மாலிகுல், ரெண்டாவது ஃப்ளிப் பண்ணால் சேம் மாலிகுல். ஸோ இதே மாலிகுலை நான் வேறு மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் யூ ஹவ் டன். இதே மாலிகுலை நீங்கள் வேறு மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன். ஓகே, நவ் லெட்ஸ் லுக் இன்டு இட். Priority 1 here, 2 here, 3 here. Okay, 1, 2, 3. R. That's all. Now, இதோட enantiomer என்னவா இருக்கும்? One thing you can say is you don't have to draw. வரையணும்னா வரையலாம். Enantiomer is just the opposite. So it will be S. R இருந்தால் S இருக்கணும். That's all. So anytime you have a R, the enantiomer of a R carbon will be S carbon. Enantiomer of a S carbon will be R carbon. Why is this important? Actually, people didn't know that there are enantiomers like this. So until 1960, அவங்களுக்கு தெரியல. Then there was a drug that was used, thalidomide, was given to pregnant women to reduce this effect of morning sickness. அப்போ இதில் என்ன இருந்ததுன்னா, சிலவங்களுக்கு அது எஃபெக்டிவ் வந்தது, சிலவங்களுக்கு வந்த பேபிஸ் வந்து they were born with abnormalities. Look at these abnormalities, the hands. Then they figured out ரெண்டுமே ஒரே ட்ரக் தான், ஆனால் ஒன்று வந்து effective against morning sickness, அதே ட்ரக்கோட இன்னொரு கான்ஃபிகரேஷன் டேஞ்சரஸ். ஆனால் how are they different actually? The order of atoms, everything is same. The only difference is right this point. See, இப்போ இங்கே வந்து hydrogen is away from you, இங்கே hydrogen is towards you. ரெண்டும் வேறு வேறு. So this was dangerous, this is not. Now let's actually draw and see whether we can do. இது hydrogen is away from us. Hydrogen is fourth priority, good. Nitrogen is first priority. இந்த கார்பன் தான் asymmetric carbon. Nitrogen first priority. இது கார்பன், இது கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கிறது H2 கூட ஆக்சிஜன். ஸோ திஸ் இஸ் priority 2, திஸ் இஸ் priority 3. 1, 2, 3 R. That's all. இது S. Let's look at R and S and cis trans isomerism. Just a brief recap. Now what does this mean? What is not shown to you is OH உங்களை பார்த்து இருக்குன்னா, what is not shown is there is hydrogen like this. Similarly, there is hydrogen like this. Here there is hydrogen like this. Here there is hydrogen like this. So what are these two? ரெண்டுமே ஹைட்ரஜன் பின்னாடி இருக்குது, இல்லை ரெண்டுமே ஹைட்ரஜன் முன்னாடி இருக்குது. These two are, we can say, cis. Here hydrogen ஒன்று முன்னாடி இருக்குது, ஒன்று பின்னாடி இருக்குது. So these two are trans. So these two are cis trans isomers. Even though, look at this, these two are cis, ஆனால் ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாலிகுல் தான். சைக்ளோஹெக்சேன், அதில் 1-ol 2-methyl, correct? 1-ol 2-methyl, ரெண்டுமே cis. But how are they different? The relative position of or the orientation of these. This actually changes things. This is where R and S comes in picture. Cis and trans நம்ம சொல்கிறோம், ஆனால் இது ரெண்டுமே சிஸ்ஸாக இருக்குது, இது ரெண்டுமே ட்ரான்ஸாக இருக்குது. How do you differentiate? This is how you are going to do. Now you can do 1R, 2S yourself. I will do a couple of examples for you. Let's take this carbon. இந்த கார்பன் எடுத்துக்கலாம், இந்த கார்பன் எடுத்துக்கலாம். இது கார்பன் 1, இது கார்பன் 2, கரெக்ட்? இப்போ கார்பன் 1 எடுத்துக்கலாம். கார்பன் 1ல் என்னெல்லாம் அட்டாச் ஆகிருக்கு? இந்த கார்பன் எடுத்துக்கலாம். What all is attached? CH2, OH, hydrogen, CH3, correct? CCH3. priority போட்டால் என்ன வரும்? இது 1, இது கார்பன் கூட கார்பன் இருக்கனால 2, இது ஹைட்ரஜன் இருக்கனால 3. ஸோ இங்கே நான் priority போடணும். இது priority 1, இந்த கார்பனுக்கு priority 2, இந்த கார்பனுக்கு priority 3. hydrogen is away from me, so 1R. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த கார்பன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னெல்லாம் அட்டாச் ஆகிருக்கு? ஒரு மெத்தில் குரூப், ஒரு ஆல்கைல் குரூப், ஒரு ஹைட்ரஜன், இன்னொன்று வந்து கார்பன் அட்டாச் டு O. which gets priority? Carbon gets attached to O gets priority. இது 1, இது 2, இது 3, correct? So இந்த கார்பன் எடுத்தால் இந்த கார்பன் வந்து priority 1, இந்த கார்பன் priority 2. ஏன்னா இந்த கார்பன் is attached to another carbon, this carbon is attached only to hydrogen. இது priority 3. counterclockwise 2s, 1R, 2s. You can draw however you want. These are absolute configurations.
Okay, these you can practice it yourself however you want. I have given you with the answers itself. Okay, நீங்களே practice பண்ணலாம். Now anything you have doubt, what you can do is draw it separately and try to do it. I'll just do randomly one of them maybe. How to see? Let's take for example in the compound எடுத்துக்கலாம், இந்த carbon. இந்த carbon கூட attach ஆயிருக்கிறதுல என்ன? Carbon oxygen. So if you want you can do it this way. Carbon oxygen attach ஆயிருக்கா? Carbon oxygen. In the side carbon which is attached to two other carbons. In the side carbon attached to another carbon. Innone hydrogen. So priority 1, carbon is attached to 2 carbon, this carbon is attached to only 1 carbon. So this is priority 2, this is priority 3. So this is priority 1, this is priority 2, in the carbon priority 3, priority 4 is hydrogen. Anti-clockwise or counter-clockwise. So we have S. Okay, now which carbon is S? Numbering. When you look at it, this is going to be carbon 1. ஏன்னா OH attach இருக்கு. அப்போ இது carbon 2, 3, 4, 5. அப்போ 2s நம்ம இப்போ பார்த்தோம். 2s. I can do all of them. This is more than enough example for you guys to do. And we will do also quiz based on this. The last one I want to do is reaction side. How many isomers including stereoisomers can be obtained by free radical chlorination of trimethyl pentane? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 2, 2, 4. Trimethyl pentane. Free radical chlorination. இதில் என்ன understood அப்படின்னா ஒரே ஒரு chlorine தான் போட போகிறோம் நம்ம. First right away when you see எங்கெல்லாம் chlorine போட்டால் வித்தியாசமாக இருக்கும். Where all can we put chlorine? See, I can put chlorine here. It's a distinct isomer. I can put chlorine here. This carbon and this carbon is same. ஏன்னா ரெண்டுமே இந்த கார்பனுக்கு அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ சேம். இங்கே chlorine போடலாம். இங்கே போட முடியுமானா இந்த கார்பனில் 4 பாண்ட் இருக்குது, போட முடியாது. இங்கே போடலாம். This carbon is same as this carbon and this carbon. Correct? So என்னெல்லாம் ஐசோமர் வரும் உங்களுக்கு? C, C, C. ஸோ இங்கே chlorine இங்கே போட்டுட்டோம். அடுத்து இங்கே போடுறோம். கார்பன், 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 chlorine, கார்பன், கார்பன். அடுத்து let's put it this way. 1, 2, 3, 4. 1 இது 2. நம்ம இப்போ 3 வரைய போகிறோம். 3ல் போட்டால் என்ன மாதிரி இருக்கும்? கார்பன், 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 chlorine, carbon, 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 and fourth one. Alright, now what I am going to do is, now you cannot say there is 4, answer is not 4, including stereoisomers. You have to see whether there are chiral compounds possible. Okay, chiral carbon இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும். இப்போ இங்கே எடுத்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் கைரல்னா இல்லை, CH3, 3 ஹைட்ரஜன் இருக்குது, 4 வேறு குரூப் இல்லை. இந்த கார்பன் கைரல்னா இல்லை, ஏன்னா 2 CH3 இருக்குது. Now when you go here, இங்கே chlorine போடுறதுனால, this is the toughest one in NEET, you have to know. இங்கே chlorine போடுறதுனால இந்த கார்பன் கைரலாக மாறும். ஏன்னா இந்த கார்பன் கூட இப்போ என்ன இருக்குது? ஒரு பெரிய குரூப், ஒரு மெத்தில் குரூப், ஒரு குளோரோமெத்தில் குரூப், 2 மெத்தில் இருந்தது குளோரோமெத்திலாக மாறுது. ஸோ இந்த கார்பன் வந்து ஆராக இருக்கலாம் இல்லை எஸ்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ திஸ் வில் கிவ் யூ 2 isomers, 1 R, 1 S. இப்போ இங்கே நம்ம போகும்போது இந்த கார்பன் கைரல் இல்லை, இதுவும் கைரல் இல்லை, இந்த கார்பனும் கைரல் இல்லை. எதனாலனா ரெண்டுமே மெத்தில் குரூப்பாக இருக்குது. ABCDன்னு வேறு குரூப் அட்டாச் இருக்கணும், 2 ஒரே குரூப்பாக இருக்கனால இந்த கார்பனும் கைரல் இல்லை. இப்போ இந்த கார்பன் எடுத்துக்கலாம். அட்டாச் டு டெர்ஷரி பியூட்டைல், isopropyl, chlorine and hydrogen. So this is chiral. So this will give you 2 isomers. Okay, this going here. இந்த கார்பன் கைரல் இல்லை, ஏன்னா 2 மெத்தில் இருக்குது. இந்த கார்பனில் 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. இந்த கார்பனில் 3 மெத்தில் இருக்குது. ஸோ none of the carbons are chiral. So there is 1 isomer here. இங்கே போகும்போது இந்த கார்பன் டெர்மினல் வராது, இதுலேயும் வராது, ஏன்னா இது கூட 2 மெத்தில் இருக்குது. இது CH2, H2 இருக்குது, வராது. இப்போ இந்த கார்பன் எடுத்துக்கலாம், 2 மெத்தில் இருக்குது. ஸோ அகெயின் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, ஒரு கார்பனில் 2 ஒரே குரூப் இருக்கான்னு நம்ம பார்க்குறோம். 2 ஹைட்ரஜனும் 2 கார்பனும். இந்த கார்பனில் 2 கார்பன் இருக்குல்ல, CH3 இருக்குல்ல, ஸோ இதுவும் கிடையாது. ஸோ இதுக்கு 1.
So 2 plus 2 plus 1 plus 1, answer is 6. It's a tough question, you need to know. Now you don't have time to draw this in NEET. Straightforward inge pota enna agun paakano, kudutha example edha kudupanga. Alright, so this is what basically optical isomerism is going to be. Now this is not over, this is part 1 of lecture. I have tried to divide it into smaller parts so that you take it slowly. We will do worksheet and also quiz to practice ourselves better. The next lecture will look into is diastereomers and meso compounds. Particularly meso is very important to you. Okay, alright, do practice it yourself. I'll send you a worksheet for as well. Okay, thank you guys.